નમસ્કાર 11 વાગ્યાના બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું ચિત્રા। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। દેશમાં કોરોનાના કેસનો રાફડો ફાટ્યો છે। દિવસે ને દિવસે કોરોનાના તેજ ગતિએ કેસીસ વધી રહ્યા છે। આ તમામની વચ્ચે હવે સરકાર સામે મીટ છે। કોરોનાને કંટ્રોલ કરવો સરકારના હાથમાં નથી રહ્યો, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે અને આવતીકાલે દેશભરના તમામ રાજ્યોના મુખ્યપ્રધાનો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી બેઠક કરશે। આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તમામ રાજ્યોમાં કોરોનાના કેસીસ અને તેની હાલતને લઈને સીએમ સાથે ચર્ચા કરશે। બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થનાર આ બેઠકમાં તમામ વિગતો મેળવવામાં આવશે અને આગામી રણનીતિ અંગે મંથન કરવામાં આવશે। આજે રાજ્યોમાં કોરોનાની રફતાર ધીમી છે અને રિકવરી રેટ વધુ છે તે રાજ્યોની સાથે ચર્ચા થશે। આવતીકાલે જે રાજ્યોમાં કોરોનાનો કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે તેવા રાજ્યોના મુખ્યપ્રધાનો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે અને આગામી રણનીતિ અંગે મંથન થશે। કોરોનાને કંટ્રોલમાં કેવી રીતે કરવો અને હવે શું શું પગલાં ભરવા તેની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવશે। तो आज मुद्दे पर जानकारी आपी रहा है टीवी9 संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, पीएम जो है वो सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और क्या कुछ मेन एजेंडा रहेगा, क्योंकि कोरोना जो है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है, क्या जो आउटपुट निकलेगा इस पूरे बैठक के बाद? रजनीश, देखिए 2 दिन की ये समीक्षा बैठक है और आज उसका पहला दिन है। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और आज अमूमन छोटे राज्य हैं जहां पे संक्रमण बहुत तेजी से नहीं फैला है, यहां पे संक्रमित लोगों की संख्या कम है, ऐसे 21 राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, केरल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को मिला के कुल 21 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक होगी। और जो ज़्यादा संक्रमित राज्य हैं जहां पे बहुत तेज़ी से संक्रमण फैला है, ऐसे बड़े राज्यों की बैठक कल होगी। निश्चित तौर पर जो आउटपुट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है बहुत सारे राज्य चाह रहे हैं कि इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया जाना चाहिए और अनलॉक 1 वैसे भी हो चुका है। कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है कुछ राज्यों में जहां पे कंटेनमेंट जोन ज़्यादा है, वहां पर नियम कानून है, लेकिन रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन जैसी जो डिफ्रेंशिएशन थे उसको सरकार ने पहले ही ख़त्म कर दिया है। लेकिन संख्या जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ती जा रही है, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 24 घंटों में ही हमने देखा है कि जो फिगर सामने आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। तो ऐसे में उन राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरीके से सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, उनकी ओर से क्या फीडबैक दिया जाता है और उस फीडबैक के आधार पर ही सरकार को आगे का निर्णय लेना है। अगर दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का अभी कोई प्रपोजल नहीं है, अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन दिल्ली में ही जिस तरीके से तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही है, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और गृह मंत्री खुद एक्शन में है। 3 दिनों से लगातार वो बैठक कर रहे थे, कल अस्पतालों का भी उन्होंने दौरा किया है। इसी तरह की स्थिति बाकी राज्यों की है। अहमदाबाद जैसे जो शहर हैं या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश से जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, तो ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और ये निर्णय तभी होगा जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी ओर से फीडबैक देंगे। कल की बैठक के बाद हो सकता है सरकार किसी नतीजे पर पहुंचे और उसके बाद कोई ऐलान किया जाए या जो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए थे, जो छूट दी गई थी, उसमें कुछ कमी की जा सकती है। लॉकडाउन पूरी तरह से इम्पोज होगा, लॉकडाउन को दोबारा लगाया जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ कड़ाई ज़रूर सरकार अपनी ओर से अनाउंस कर सकती है, कुछ नया गाइडलाइन भी लाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा आज और कल की बैठक में किस तरीके के सलाह और किस तरीके के जो रिस्पॉन्स हैं वो राज्यों की ओर से दिए जा रहे हैं और उन रिस्पॉन्स के आधार पर ही सरकार आगे निर्णय करेगी। तो आज की बैठक से जो 21 राज्य हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा। कल की बैठक में 15 राज्यों के फीडबैक लिए जाएंगे। उसके बाद सरकार अपनी एक इंटरनल बैठक भी करेगी, क्योंकि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी रिव्यू किया था। तो लगातार सरकार के स्तर पर बैठकें चल रही है, सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनकी ओर से क्या बातें सामने आ रही है उसके आधार पर चीज़ें तय की जाएगी। लेकिन माना यही जा रहा है
कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए और ये जो मोर्टेलिटी रेट है या फिर जो संक्रमित लोगों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है उसको कैसे कंटेन किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए, इसी पर ये 2 दिनों की बैठक इसी के इर्द गिर्द दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। तो महत्वपूर्ण बाबत એ છે કે સીએમ સાથે મંથન કરવામાં આવશે। આજે આપણે જણાવી દઈએ કે લગભગ 21 રાજ્યોના સીએમ સાથે તેઓ બેઠક કરશે અને આવતીકાલે 15 રાજ્યોના સીએમ કે જ્યાં ક્રિટિકલ સ્થિતિ છે। આજ વચ્ચે અમારા સંવાદદાતા પ્રતીક જાદવ અમદાવાદથી જોડાયા છે। પ્રતીક, જે રીતે દિલ્હીમાં બેઠક થવાની છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તમામ રાજ્યોના સીએમની સાથે બેઠક કરશે। એક કયાસ એ પણ છે કારણ કે ગઈકાલે ચેન્નાઈ અને તેની આસપાસના જે રાજ્યો છે, જે શહેરો છે, ત્યાં લોકડાઉન ફરી ઇમ્પોઝ કરવામાં આવ્યું અને ખાસ જો ગુજરાતની પણ વાત કરીએ તો છેલ્લા દિવસોમાં એવા પણ કયાસો નીકળ્યા હતા, અફવાઓ હતી, પરંતુ તેને લઈને સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી। પરંતુ જે સ્થિતિ અત્યારે વણસી રહી છે કોરોનાને લઈને, લોકો શું ઈચ્છી રહ્યા છે કે શું ફરીથી કોઈ નવી સ્ટ્રેટેજી સરકાર અપનાવે કે કેમ? પ્રતીક। ચિત્રા, ચોક્કસથી ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન સાથે વડાપ્રધાન સંવાદ કરવાના, સાથે 21 રાજ્યના સીએમ સાથે પણ સંવાદ થશે। પરંતુ ગુજરાતના લોકો, અમદાવાદના લોકો શું માને છે? કારણ કે અમદાવાદમાં સૌથી વધુ કેસ ગુજરાતના છે અને આ જ કારણથી હવે અમદાવાદના શહેરીજનો શું માને છે, આપણા કેટલાક શહેરીજનો છે તેમની સાથે વાત કરીશું। શું માનવું છે જે રીતે આજે સંવાદ થવાનો છે મુખ્યપ્રધાન સાથે, આપનું શું માનવું છે? કેવી રીતે લોકડાઉન વધારવું જોઈએ કે ના વધારવું જોઈએ? સૌથી પહેલાં તો હું એ કહીશ કે સંવાદથી કામ નહીં ચાલશે। સંવાદની અંદર જે તે જે રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ છે એમને સાચા આંકડાઓ આપવું જોઈએ કે આંકડા શું છે અને પરિસ્થિતિ શું છે। ખાલી મોટી મોટી વાતો કરવાથી કંઈ ચાલવાનું નહીં। આ જે પરિસ્થિતિ છે હળવાશથી ના લેવાય અને આ કંટ્રોલ છે નહીં। જ્યારે 500 આંકડા આપણા ભારત દેશની અંદર હતા તો લોકડાઉન કરી નાખવામાં આવ્યું। અત્યારે 2 લાખથી ઉપર આંકડાઓ ભારત દેશમાં પહોંચી ગયા છે અને લોકડાઉન ખોલી દેવામાં આવ્યું। એમ જ લોકોને સમજણ પડે છે કે આ સરકાર શું કરવા માંગે છે। તમે શું ઈચ્છો છો જે રીતે હવે લોકડાઉનને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે, તો હવે આગામી કયા પ્રકારનો નિર્ણય લેવો જોઈએ જે રીતે સીએમ સાથે સંવાદ થવાનો છે તેમાં? બિલકુલ, આજે જે સીએમ સાથે સંવાદ થવાનો સંવાદમાં કહી શકાય કે જે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ પહેલાં હતી, લોકડાઉનમાં જે કેસીસ છે કોરોનાને ઓછા આવતા હતા, પણ લોકડાઉન પછી કેસીસમાં વધારો થયા છે। એટલા માટે મારા મતે કે લોકડાઉનનો ફરી હવે વિચાર કરવો જોઈએ અને દરેક રાજ્યના જે મુખ્યમંત્રીઓ છે એ સાચા આંકડા પ્રધાનમંત્રીને મોકલવું જોઈએ, કેન્દ્ર સરકારને મોકલવું જોઈએ, એના લીધે પ્રોપરલી એને ગાઈડ કરી શકાય અને એને કંટ્રોલ કરી શકાય। બિલકુલ, લોકડાઉન હતું તે દરમિયાન પણ કેસોમાં સદંતર વધારો થયો છે। અમદાવાદની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં સૌથી વધુ કેસ છે। અમદાવાદને લઈને આપ શું માનો છો? અમદાવાદમાં લોકડાઉન થવું જોઈએ કે ના થવું જોઈએ? હું ચોક્કસપણે એટલું કહીશ કે અત્યારે જો વાત કરીએ કોરોનાની તો વુહાનથી અમદાવાદમાં અને ભારતમાં આવતા એને કોઈ વાર નથી લાગી અને જે ઝડપથી ગુજરાત 1 થી 10માં નહોતું આપણે એનો ગર્વ લેતા હતા, ભારત પણ 1 થી 10માં નહોતું એનો ગર્વ લેતા હતા। આજે આપણે બંને જગ્યાએ 1 થી 5માં ઊભા છીએ। વર્લ્ડની વાત કરીએ તો દેશ 5મો છે, દેશની રાજ્યોની વાત કરીએ તો 5મો નંબર છે। તો મારું એટલું 100% માનવાનું છે કે જો ન્યુઝીલેન્ડ, વિયેટનામ જેવા દેશ ચુસ્ત લોકડાઉનના કારણે એ આજે સંપૂર્ણ કોરોના મુક્ત થઈ ગયા છે, તો ભારત જેવા આટલા મોટા અતિવસ્તી ધરાવતા દેશમાં પણ એક જૂથ બનાવીને કે જેમ કે અમદાવાદ, દિલ્હી, પુના આવા જે મેજર શહેરો છે કે જ્યાં કોરોનાના બહુ જ કેસો રોજ રોજ પ્રતિદિન આવી રહ્યા છે, ત્યાં સરકારે કોઈ પણ હિસાબે કડકમાં કડક લોકડાઉન જે તે વિસ્તાર પૂરતું એને એક ન્યુઝીલેન્ડ જેવો દેશ માનીને એ વિસ્તારને એક દેશ તરીકે અથવા એક કન્ટેનમેન્ટ તરીકે એને અલગ રીતે એના ઉપર જો ટાર્ગેટ કરવામાં આવે તો ન્યુઝીલેન્ડ અને વિયેટનામ જેવી સફળતાઓ પણ આપણે મેળવીને કોરોના મુક્ત થઈ શકશું। અને બીજું એથી આગળ આ કોરોનાને મુક્ત કરવામાં એક જ માણસ કરી શકે અને હું એ પોતે મારી જાત, આપણે પોતે જ આપણી જાતે જ કોરોનાથી મુક્ત થવા માટે જે કરવાનું છે એ કરવાનું જ છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, લોકોથી દૂર રહેવું, બિનજરૂરી બહાર ના નીકળવું અને સરકારના મારા તમારા પ્રયત્નો ભેગા થશે તો ન્યુઝીલેન્ડ અને વિયેટનામનું પરિણામ આપણે મેળવી શકશું।